अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार इकबाल ते तुसीं वेख रहे हो सरदार इकबाल ऑफिशियल चैनल। गुजरांवाला पहलवाना की धरती, पीर उस्तादा की धरती, मेरा उस्ताद खाना हमेशा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है गुजरांवाला का। साडी फनी दुनिया च फिल्म इंडस्ट्री हो, टीवी हो, थिएटर हो, माशाअल्लाह हुण भी थिएटर के जिन्ने तुसीं फनकार देख रहे हो ज़्यादा तो ज़्यादा फनकार जिहड़े ने साडे गुजरांवाला दे ने। और सिर्फ ये नां दे फनकार नहीं, ये सच्ची मुच्ची फनकार भी ने। अज इस फनकार नाल मैं तुहाडी मुलाकात करवाने जा रहा, बड़ा ही बड़ा ही बाखलाक और बड़ा ही अच्छा फनकार, बड़ा ही बरीक फनकार। और मेरी ख्वाहिश होंगी कि मैंने मौका मिले तो मैं इन्हां नाल काम करा। तो चलो वो मौका तो नहीं मिल रहा, अज एक मुलाकात का मौका मिले। आओ तुहाडी मुलाकात करवाने जुल्फी अली साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम जुल्फी साहब जी। वालेकुम सलाम भाई साहब। सर मैं बहुत मशहूर हाँ कि तुसीं मौका दिता है। भाई साहब तुसीं वड्डे हो के साडी खुशकिस्मती है कि असीं तुहाडे नाल बहन दा एक और मौका मिलिया। मैं खुश इस गल तो कि अज मेरे चैनल पर जुल्फी साहब भी आ गए हैं। जुल्फी साहब अपना तलक गुजरांवाला नहीं जी अल्लाह दा शुक्र शुरू तो जी। माशाअल्लाह जो तुहानूं वेखिया तुसीं एवरग्रीन रहे हो, मतलब इंज ही मैं कोई तुहानूं 10 साल तो या उससे ज़्यादा अरसे तो जानना। और इंज ही हो तुसीं, अल्लाह तुहानूं इंज ही रखे, एवरग्रीन ही रखे। और उसी तरह तुसीं बाद कभी तुहाडा असीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सुनिया है जी। ये की तुहाडी कामयाबी दा राज इहो ही है, इहदे विच कुछ होर गल्लां ने? भाई साहब जिस तरह किसी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। लेकिन अपने उस्ताद का नाम तो दसो। मेरे जी उस्ताद जी ने बाबा जी शाहिद इजाज साहब। वाह। मैं दुआ करना वा कि हर आने वाले दोस्त नूं ऐसे उस्ताद मिलन। भाई बड़े खूबसूरत इंसान ने तुहाडे उस्ताद बाबा शाहिद इजाज साहब। वो फिल्म च हीरो भी आए ने। अच्छा जी। हाँ तुहानूं पता इस गल दा? जी। जी फिल्मां च वो हीरो भी आए ने माशाअल्लाह, खुद ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट सन। हुण वो जिस एज के हिस्से च ने, मैनूं खुशी ये हो रही गुजरां दे आके मैं जो तुहानूं उन्हां दे मोढियां दे पिछे खलोते वेखना ना, तो मैनूं इंज लग रहा होंदा कि एक प्यो के पिछे उसकी बाअदब औलाद खलोती। सच्ची मुची मां प्यो ने जी। इस ही तरह शागिर्दां नूं अपने उस्तादां की रिस्पैक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, तां ही फिर पिंड मैदान च बरकत पैंदी, वरना दूसरे शो के बंदा फिक्का भी हो जाए। भाई साहब सिੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਲਾਈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋ, ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ नहीं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जिवें कि मैं वेखना कि जोड़ी बनी सी जी। अक्सर फिल्मां च बनदी, अली नन्ना साहब की जोड़ी सी, फिर अपना अकबर खान साहब, मदर शाह साहब की जोड़ी सी, फिर सुल्तान रेज़ा मुस्तफा साहब की जोड़ी सी। ये थिएटर तो भी कई जोड़ियां वेखण जांदियां ने। ते तुहाडी जोड़ी अमजद राणा साहब नाल है जी। राणा साहब वेखो जी, उस बड़ा शरारती यार, तो तू बड़ा क्वाइट आदमी है, ये थोड़ा गुजारा किवें दोवां दा होया? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਲਿਮਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਲਿਮਟਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा कितना अरसा हो जुल्फी साहब तुहानूं इस फील्ड च? ਸਰ 1999 ਤੋਂ ਉਸ ਭਾਈ ਨਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ। अच्छा जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਟੋਰ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰ, हाँ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਿਦ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਾਣਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ठीक है। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰ ਸੀ जी। ਉਹ 4-5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਦਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਮਿਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਉਸੇ ਤੇਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, जी। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। 2 ਡਰਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। मैं डायरैक्टर सा ड्रामे का, तो मैं उस सिस्टर को बुला के मैं कहा यार वो मोहतरमा नूं जाके दसना तुहाडे नाल अमानत चंद साहब सीन कर रहे हैं। तो सिस्टर आके मैनूं वापस कहंदा जी वो कह रही अमानत चंद कौन है? मैं कहा यार उन्होंने मेरा भी ना दसी मैं कौन हाँ। उसकी वजह यो ही है कि जिन्हें आके इतने घूमिया फिरिया नहीं, जिन्हें इस फील्ड में वेख्या नहीं, तकिया नहीं,
ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਨਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਨਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਨਕਾਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੁੱਕਿਆ ਉਹ ਅਦਬ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ 60 ਰੁਪਏ 120 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਟਿਕਟ 2700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਸਾਰੇ ਸੀ। 160 ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2700 ਨਾਲ ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਕਵਾਹਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਬਾਹਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮਖਲੂਕ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਮਗਰਬ ਵੇਲੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, 10-11 ਵਜੇ ਟੋਟਲ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਜੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵਕੂਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਛੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੜ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਕੌਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਸਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਸ਼ਤ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ ਫਿਰ ਆਈ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੰਝ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਫੜਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 12 ਬੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਿਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਬੋਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਧੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। 12 ਬੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਬੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਈ ਫਨਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਸਬੇ ਹਾਲ 'ਚ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਔਰ ਉਮਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਬ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲਣੇ ਕੇ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੁਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਰੈਸ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਈ ਕੱਲ ਸੇ ਆਪ ਜਾਓ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫੀਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਜ਼ੁਲਫੀ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚਿੜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੌਂਸਲੇ 'ਚ ਪਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚੋਗਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਂਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਡੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਈ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ? ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਐਬ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫਨਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਡੀਂਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਡੀਂਗੇ। ਡੀਂਗਾ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਡੀਂਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਸਬਾ ਡੀਂਗਾ ਡੀਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੇਮੈਂਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਗ ਹੋ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 버ਗਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਖੂ ਚੁੱਕੇ, ਪਜਾਮਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਇਹ ਸੀ? ਇਹ ਸੀ। ਅਰੇ ਵਾਹ। ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੋਇਬ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਖੈਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਦੁਆ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਖਾ ਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖੀ ਜਾਓ। ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਮਹਿਮੂਦ ਗੁਪਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਖਾ। ਆਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਗੁਪਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਬੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਕਈ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਸਾਈਂ, ਅੱਬਾ ਸਾਈਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਬਾ ਸਾਈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਬੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਵਾਰ ਚੱਲਿਆ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇਬੋ ਫਰਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਬਸੂਰਾ ਤੋਂ ਬਸੂਰਾ ਸ਼ਖਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਜਾਗਦੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਨਾ ਵਾਕਈ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਰੀਚੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਖੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਬਲ ਲੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਬਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਫੀਲਡ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੰਦ ਐਸੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਿਖਰੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਿਖਰੇ ਰਹੇ हैं, लेकिन सदके जावां जिन्होंने सानू इकट्ठे किया है। अच्छा जी। शादी घर वालियां दी मर्जी। फैमिली से? हाँ। बच्चे कितने जी? बच्चे माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे। 2 बच्चे माशाल्लाह। बेटे ने? एक बेटी एक बेटा। चलो माशाल्लाह। बेटे का की नाम है? बेटे का नाम जी ਉਹਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਰਾਫੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਨੋ ਨੇ। माशाल्लाह माशाल्लाह। शेर अली। अच्छा, तो शेर अली का कोई है अंग पे ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਯਾਰ? ਹਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੇਬਾਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਨਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਸਾਰੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਏਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੀਏਟਰ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 5-6 ਥੀਏਟਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਥੀਏਟਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਨਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੁਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਹਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੈਪ ਮਿਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛਾਈ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਐਸੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਆਡੀਅੰਸ ਇਹਦਾ ਇਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਹੀਰੋਇਨ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਥੀਏਟਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ उस गैप को फिल नहीं कर पा रही हैं जिसलिए ख्वाजा सराब पाना पै गया। नहीं है साहब, हर चीज़ को असल की तरफ लौट के आना है। थिएटर जिस वेले स्टार्ट होया कहने वाले यही कहते हैं या हिस्टरी दे विच असीं उदों नहीं सां कि बई बंदियां दी जगह ख्वाजा सराहां नूं ही यानी कि औरतां दी तरह कास्ट कीता जांदा। नहीं, वो थिएटर 'च फर्क है। उस थिएटर जिस थिएटर तुसीं गल कर रहे हो ना, वो थिएटर जिहड़ा मेले ठेलिਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ठीक है जी, वो भी कोई ज़्यादा अरसा नहीं चलिया। फिर वो बड़े बड़े फनकार बाली जट्टी साहबा उसे थिएटर 'ਚ आए, ठीक है जी, आर लोहार साहब, बाली जट्टी साहब, नैसन भट्टी साहब, ठीक है जी, अपना आशिक लोहार साहब, बेशुमार लोग बड़े गुलजार भट्टी साहब, सारी दुनिया उसे थिएटर 'ਚ आई। तो उन्होंने खवातीन ही काम करती सन, मतलब ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ख्वाजा सराब ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਗੜੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਇਹ ਸਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਿੱਦ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਗੋਗਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨ, ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਹਾਈਲਾਈਟ। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, जुल्फी साहब और सरदार इकबाल को इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।